여러분의 기도로 지금까지 이제 5천 종족까지 문이 열리는 시간이 왔어요. By your prayers, we've reached this point where the doors to the 5,000 tribes are opening. 이런 중요한 시간표에 오늘 여러분은 지난주에서 어떤 응답을 갖고 와야 되겠나? So at this very important time schedule, what answer have you brought from last week? 여러분 오늘 다 찾아야 될 답이 뭐냐? 그리스도 아닙니다. 복음 그리스도의 능력을 내가 누리고 흑암 가운데 빠진 자를 살려내야 된단 말이에요. What's the answer you need to take with you today? It's not Christ. It's the power of Christ that is the gospel that will save those who are in darkness because you possess the light. 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 I have been crucified with Christ. 이제 내가 산 것이 아니요 I no longer live, 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. but Christ lives in me. 그리스도 내는 사신 것을 나는 그 믿음으로 사는 것이라. And I live by the faith that Christ died for me. 빛은 그리스도입니다. The light is Christ. 흑암에 빠진 자 건져내야 돼요. You need to save those in darkness. 이 그리스도가 증거될 때 흑암은 다 무너지는 거랍니다. And when this Christ is proclaimed, all darkness crumbles. 그래서 평생의 응답을 붙잡고 나는 어두움에 빠진 자를 살려내는 이 빛의 사명을 감당하겠다. So hold to the lifelong answer. I will carry out the mission of light that will save those who are in darkness. 애굽 시대입니다. In the age of Egypt, 다른 걸로 안 돼요. it didn't work with anything else. 양의 피 바르는 날 The 빠져나왔어요. 10 miracles were shown, but they would not surrender. But the day they applied the blood of the Lamb, 이때 하나님이 새 절기를 줬고요. 절대 변하지 않는 언약궤를 주었어요. at this time God gives them the 3 feasts and the Ark of the Covenant that does not change. 예배만 드리면 될 수 있도록 성막 중심으로 움직입니다. And they moved based around the tabernacle so that it would work with worship alone. 블레셋 시대였어요. What about the age of the Philistines? 잘못하면 놓쳐요. 미스바에서 뭐 했는 줄 압니까? Do you know what they did in Mitzvah? It's easy to lose hold of this. 이스라엘을 모으고 양을 치해서 제물을 드릴 때입니다. It's when the Israelites were gathering together and would give literal sacrifices. 그리스도. That was 그때 representing Christ. 블레셋이 쳐들어왔잖아요. But at that time, the Philistines invaded. 제물 드리는 그 시간에 하나님이 우레를 내려가지고 블레셋 사람을 다 막아. At the time of sacrifice, God pours down hail and he destroys the army of Philistia. 아람 시대의 가장 중요한 부분이 갈멜산입니다. 거기서 모든 흑암 제약 선자를 꺾는 역사가 일어났지 The 않습니까? most important incident that took place in the age of Aram was Mount Carmel. At that time, the forces of darkness were completely destroyed. 모든 흑암세를 이기는 것은 하나님이 주신 겁니다. 여러분 안 되기 때문에 오직 그리스도 이름으로 기도해라. What overcomes darkness is only Christ because we cannot do it. So pray in the name of only Jesus Christ. That 재앙 Satan 흑암 사단은 여러분을 두려워하지 않아요. is afraid of, that Satan, disasters and curses, fears is only the name of 오직 Jesus 예수 Christ. 그리스도 앞에 무릎 꿇게 되는 He 거예요. kneels only before Jesus 그러니까 Christ. 이걸 하지 말라는 거지. So they're saying, don't do that. 그러니 교회 문 닫는 거예요. That's why churches are closing. 그 응답도 없어. No answers. 바벨론 시대 만났을 때. Then what about in the age of Babylon? 그 간 사람이 뭘 가지고 간 줄 압니까? Do you know who the people, what did they take? 렘넌트라는 단어를 가지고 왔잖아요. They took the word remnant. 근데 뭘 가지고 왔죠? But what did they take? 말씀? 물론입니다. The word. 뭐죠? What did they take? The word, of course. 처녀가 잉태하여 아들 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘이라고 하라. The virgin will be with child, will give birth to a son, and 그거 will call 가지고 간 him 거예요. Emmanuel. That's what they took. 로마 시대 지금 간 겁니다. And then they've arrived at the age of Rome. 바울이 이렇게 말했어요. So Paul says, 내가 복음을 부끄러워하지 않는다. I am not 하도 ashamed 비난하니까. of the gospel because people are 이 criticizing 복음은 him. 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이기 때문이라. Because this gospel is the power of God for those who believe. 첫째는 유대인에게요, 또한 헬라인에게로다. First to the Jew, then to the Gentile. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. The righteous will live only by faith. 이 말을 루터가 인용했는데 세계가 뒤집어졌잖아요. Luther quoted this and the world was overturned. 그 말이 뭡니까? What does this mean? 여러분이 가진 그 신앙 고백은 모든 흑암을 이길 수 있습니다. Your confession of faith 믿으셔야 overcomes 됩니다. all darkness. You need to believe 그래서 this. 너희는 빛이다. That's why he says, you are the light. 일어나 빛을 발해라. Arise and shine. 그래서 작은 결단입니다. So it's a small resolution. 나는 살아가는 동안에 평생에 남의 말 하지 않고 그리스도를 말해야 되겠다. But for the rest of my life, I resolve to not speak of anybody else but only 결단입니다. Christ. That was my resolution. 여러분을 이 언약 붙잡고 흑암에 빠진 자에게 간단해 빛을 비춰줍니다. So it's very simple. For those who are in darkness, shine the light.
너희를 왕 같은 제사장으로 거룩한 부른 이유는 이 빛을 많은 사람에게 나타내게 하려 하심이니라. The reason I've called you as a holy nation and a royal priesthood is so that you can proclaim of this marvelous light to all people. 오늘 이 언약 붙잡는 시간 되기를 예수 그리스도 이름으로 I 축복합니다. bless you in the name of Jesus Christ. You hold to this covenant 기도하겠습니다. today. 예, 우리와 함께 하시는 하나님은 죽은 자도 살리시는 기적의 하나님이십니다. 하늘과 땅의 모든 권세로 지금도 전 우주를 통치하고 계시다. 그 하나님이 항상 복음 전하는 저와 여러분과 함께 하신다. 예수님께서 뭐라고 표현하셨냐 하니까 나를 믿는 자는 내가 행하는 일을 행하겠고 나보다 더 큰 일도 행할 수 있을 것이다. 우리가 기도할 때 그 보혜사 성령으로 성삼위 하나님이 성령으로 역사하시니까 예수님이 공생의 기간 행한 일보다 더 큰 일도 얼마든지 일어날 수 있다. 그 응답을 누릴 수 있는 신분과 권세를 저와 여러분이 가지고 있음을 믿으시길 바랍니다. 이런 일들이 전도 현장에서 계속되었습니다. 진짜 기적이 뭐냐? 저와 여러분이 복음을 받고 구원받았다. 기적 중에 기적인 줄 믿습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 반석 위에 내 교회를 세우리라 약속하신 주님의 약속을 따라 약속하신 응답이 그대로 체험되어지는 거예요. 주의 은혜로 전도자를 통해서 성경적인 20가지 전도 전략이 어떤 것인지 훈련받으면서 시간표 따라 체험하게 만드신 거예요. 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이다. 너희가 나를 부른 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 열매를 맺게 하려 하시며 이 성경적인 전도 전략을 현장에 펼칠 수 있는 성경적인 캠프를 깨닫게 만든 그걸 체험하게 만들었어요. 성경적인 전도자의 삶이 무엇인지 그 안에 핵심적인 중요한 내용 묵상과 여러 가지 인도받는 축복이 어떤 것인지 하나님의 은혜로 지금까지 쭉 체험하게 만드신 거예요. 참된 기적의 시간표. 하나님께서 우리 교회를 통해서 하나님이 올바른 교회 회복을 위해서 건축의 시간표를 주신 거예요. 영적 건축의 시간표를 주신 거예요. 건축을 위해서 저와 여러분이 첫 번째 기도해야 될 제목이 전 성도가 함께 원내서 되는 겁니다. 이게 맞다면 저와 여러분은 올인하는 도전을 시작해야 됩니다. 하늘과 땅과 바다 육지와 열방을 진동케 할 것이다. 내 거 말고 하나님의 것으로 은혜를 받고 누려라. 138이요. 하나님의 사람들을 모아서 하나님의 것으로 각인 뿌리 체질 편집 설계 디자인 시키게 만드는 것이다. 너희는 세상의 빛이요 소금인데 당연히 일어나 빛을 발해라. 그런데 항상 현장에는 영적 문제 일어납니다. 치유해야 되겠죠. 우리 힘으로 안 되고 그리스도의 능력으로. 도적이 오는 것은 빼앗고 죽이고 망하게 하는 것이요 목자의 한 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하라는 것이다. 이게 제1, 2, 3 RUTC의 내용입니다. 증거가 오면 그걸 가지고 뭘 합니까? 렘넌트들을 살려야 되고 2, 3, 7, 5천 종족 만민을 위하여 기치를 드려야 돼요. 그래서 그것을 모델이다. 이를 위해서 알고만 있고 그냥 쓰임받지 못하고 가는 것이 아니고 기도원 300용사들처럼 결단하고 쓰임받아라. 항상 우리의 중심과 동기가 문제예요. 다윗처럼 하나님의 마음에 합한 자와 같이 하나님이 가장 기뻐하는 성전 건축을 준비해라. 여기에 시급한 기도 제목이 뭐냐? 원내에서 못되게 만드는 모든 불신앙과 허감의 역사 무너져야 돼요. 재정만 있으면 하나님이 필요를 따라 주실 거니까. 왜? 당신이 준비한 것을 이룰 수 있는 길입니다. 하나님의 은혜로 세계산업을 비롯하여 많은 분들이 이를 위해 수고를 하겠는데 영육 간의 안전 위해서 기도해야 돼요. 제대로 심부름하도록 이름 놓고 기도해야 될 거 아닙니까? 결국은 저와 여러분 그릇 따라 응답받아야 해요. 하나님이 일으키시는 전도운동,
거기에 쓰임받는 그릇이 되어야 됩니다. 예수 그리스도께서 공생애를 통해서 모범을 보이셨거든요. 예수님이 두 가지 전략을 쓰셨어요. 첫 번째 전략은 축제입니다. 두 번째 핵심 전략은 제자입니다. 이러기 위해서 첫 번째 잘해야 되는 것은 기본입니다. 그게 막혀버리면 본론으로 갈 수가 없어요. 그래서 기본을 잘해라. 이런저런 사람이 많은데 그런 사람을 다 수용하는 거예요. 이유는 본론을 위해서. 수용만 다 하면 아무 일도 안 돼요. 초월할 수 있는 비밀을 가지고 있어야 돼요. 이 힘이 있으면 모든 걸 양보해도 내가 가진 믿음대로 모든 게 이루어지게 돼 있어요. 그것은 하나님께서 준비한 것을 따라가면 되는 거예요. 주의 말씀은 내 발에 등겨 내 길이 빛이니이다. 우리는 부족하지만 하나님은 모든 것을 협력하여 선을 이루느니라. 하나님의 뜻이 뭐냐? 그 뜻이 분명하면 가는 겁니다. 전도자의 최고의 고백입니다. 내가 죽고 내가 산 것이 아니요 내 안에 그리스도께서 사신 것이다. 이전 것은 잊어버리고 표대를 향하여 그리스도의 손에 붙들림 받은 그것을 잡으려고 내가 달려간다. 진짜 결단하고 예배 드리시면 달라져요. 하나님의 인도가 달라져요. 모든 게 단절될 만큼 어려움이 왔는데 생을 걸고 모인 겁니다. 결단. 그게 그릇이요. 이 그릇에 하나님의 세계복음화의 축복이 담겼습니다. 그래서 결론은 그릇 준비와 결단이죠. 생을 건 결단. 생을 건 결단한 사람들은 헌신하겠죠. 나의 모든 것을 드릴 수 있는 헌신. 모든 나의 인생을 건 도전. 그 안에 저와 여러분의 시간표를 찾으세요. 저와 여러분이 해야 될 정체성을 찾으십시오. 한 분도 빠짐없이 세계복음화에 응답받는 정인으로 하나님이 세울 겁니다. 쓰임받게 되시길 주의 이름으로 축원합니다. 우리의 신앙이 그리스도로 옷 입은 자요. 我们的信仰是披戴基督的人啊， 세계 살릴 하나님 앞에서 하나 된 자요. 是救活世界在神面前合而为一的人， 유업을 이을 자라. 是要承受产业之人。 하나님이 아브라함을 부르실 때마다 처음에 이렇게 불렀어요. 神每次呼召亚伯拉罕的时候，头一次就这么跟他说： 너로 말미암아 열방이 구원을 받게 하겠다. 让万民因着你得福， 네 씨로 말미암아 열방이 복을 받게 될 것이다. 要因着你的后裔万国得福， 너로 능히 당할 자 없으리라. 无人能够胜过你。 맞잖아요. 세계 복음화야 되니까. 因为要做世界福音化， 이 언약을 잡으셔야 됩니다. 也就是说，我们得持定这个。 여러분이 지금부터 그리스도의 망대 여정 이정표를 각인시키라 기도로. 各位，现在起，你们要用祷告来刻印基督的望楼旅程里程碑。 하나님의 망대와 하나님이 역사하시는 보좌의 여정과 절대 축복인 이정표를 각인시키라. 神的望楼，神绝对做工的神的旅程，还有绝对祝福的里程碑，要用打下了神的根。remnant 一定要 집에 记住。 가서 집안 형편 보고 뿌리내리지 말고 그거 보고 하나님의 망대 여정 이정표를 뿌리내리라. 回家之后不要看着家庭的情况扎根，而是要看着神的望楼旅程里程碑来扎根。 이것으로 체질하시기라. 要让这些变成你的一定是 여러분의 的， 학업이 살아나. 你们的学业定会火起来。 여러분의 산업이 살아나요. 各位，你们的产业一定火起来。 여러분의 전문이 살아납니다. 各位，你们的专业，你们的那些部分会火起来。 사도행전 16장 15절처럼 루디아처럼 살아납니다. 就像使徒行传16章15节一样，像驴的一样的火起来。 사도행전 17장 6절 야손처럼 살아납니다. 像17章6节里头约孙一样火起来。 사도행전 18장 4절처럼 브리스가 아굴라 산업이 살아나게 되는 겁니다. 就像使徒行传18章4节，像白基拉亚基拉夫妇的产业一样会火起来。 이스라엘이 위기 왔을 때마다 여러분을 쓰시는 겁니다. 每当以色列遇到危机的时候，神就使用了各位， 출애굽의 유업입니다. 是出埃及的产业。 출애굽하면서 세절기 양의 피 바른 날 해방됐습니다. 出埃及之后呢，3节期这样的抹羊血的日子摆脱出来了。 광야 가는 동안에
오순절 능력 나타났습니다. 走旷野的路上彰显了五旬节的能力。 여러분이 어려운 가는 길 동안에 수장절 보좌가 배경입니다. 各位，你们行走艰难路程的时候，收藏节宝座的背景， 여기는 언약궤 있습니다. 这个千真万确的，这里有约柜， 말씀이 들어 있습니다. 有话语在里面， 능력 아론의 지팡이에 싹이 났습니다. 들어 있습니다. 有能力亚伦发芽的杖，在那里面也有。 광야 가는 중에 만나를 내려줬어요. 在旷野的路上，神降下玛拿， 그 항아리 들어 있어요. 那个里面有装玛拿的罐子。 이스라엘의 모든 문은 성막을 향해서 만드는 겁니다. 以色列家家户户的门都向着圣幕打开， 이해되죠? 能理解吧？ 여러분의 기도가 교회와 세계를 향해서 열려 있어야 된다. 各位，你们的祷告要向着教会、向着世界打开。 출애굽의 어마어마한 역사를 성막 중심으로 누리도록 우리는 만들어 후대에게 전달할 사명이 있다. 圣经里面出埃及的惊人的做工，我们要以圣幕为中心，要能够让后代们享受，要留给他们。 출 바벨론의 유업을 이어가라. 又被抓去了，但是我们要承受出巴比伦的产业。 학계 2장 1절에서 9절. 是哈该书的2章1到9节， 놀라운 말이죠. 是非常惊人的话语， 나가 성전을 재건해라. 说要让他们出去再建圣殿， 하늘과 땅과 바다와 열방을 진동하리라. 说我要震动天地、此汉地宇这样的沧海， 나 여호와의 말이니라. 这是我耶和华所说的话。 하나님의 这是可相信 말씀을 的 붙잡아야 돼요. 我们得持定住神的话语， 출 로마의 유업을 이어가라. 要承受出罗马的产业。 모든 문제 해결한 갈보리산 이정표를 세울 성전을 만들어라. 解决一切问题的加略山的里程碑，要能够确立这个里程碑的圣殿， 하나님의 보좌의 능력 전달할 감람산의 이정표를 만들어라. 要建造能够传递神能力的橄榄山的里程碑， 완전히 성령의 인도받도록 이정표를 세우세요. 要完全的受圣灵的引导，你们来确立里程。 하나님이 가장 원하시는 인생 전환점을 찾아내는 이정표를 세워라. 找出神最心愿的人生的转折点，我们要建立这样的里程碑。 현장에 마가다락방 능력이 임하는 이정표를 세워라. 在线上能够让马可将楼房的能力降临，要建立这样的里程碑， 로마도 보아야 하리라. 要往罗马去看看。 그렇습니다. 没错， 이 이정표를 딱 세워야지. 也就是说，要一下子建立起这样的里程碑来。 10년 후에는 반드시 우리에게 판도 달라진다는 것을 직시해야 돼요. 所以我们一定要记住，10年之后我们教会肯定会变得完全不一样的，难道不是吗？ 지금 우리 现在 기도를 모아야 돼요. 我们得积聚我们的祷告， 지금 就是现在。 혹시만 버티고 살아있다 손 치더라도 就算我拼命的活到那个时候，也是 2080, 2030, 2080 시대 기다린단 말이에요. 이 친구들이 주역이요. 现在我们在等候2030到2080年，但是那些 remnant 他们是那个时代的主角， 이걸 우리는 준비해야 되는 겁니다. 我们得准备那个时代吗？ 앞으로 5차 산업은 영적 문제 치료하는 게 안 들어가면 유지가 안 돼요. 第5次产业如果不能够去医治属灵问题的话，没有办法去维系这个社会。 발자취를 남겨야 돼요. 但是我们得留下足迹， 요단에서 돌 2개를 건져 기념탑을 쌓아라. 在约旦河里取出石头来，造这样纪念碑。 이유 理由是什么？ 후대들이 묻거든 말해주라. 后代当年后来会问，所以要告诉他们。 우리의 조상들이 요단을 가르고 물을 가르고 거기 섰다는 것을 얘기해 주라. 要告诉他们，当年我们的祖先站在了约旦河里，河水断开，我们在那立了碑。 거기에서 건진 돌을 가지고 세워섬을 얘기해 주라. 要告诉他们，过了约旦河，拿着那个石头在那里筑了碑， 후대에게 告诉后代。 신앙의 발자취를 남겨라 그 말이에요. 也就是说，让我们留下信仰的足迹。 언약 잡으세요 이번 주간에. 所以这一周大家持定住神的约， 하나님의 유업을 이어갈 자다. 将承受神产业的人。 기도하세요. 各位，你们来祷告吧。 그리스도 없는 그리스도인. 바울이 고백한 갈라디아서 2장 20절에 평생 응답이 나의 응답이 되게 하사 진짜 복음 붙잡고 누리게 하심을 감사드립니다.
애굽 시대를 살린 피제사, 세절기, 언약궤, 성막의 응답을 누리게 하옵소서. 블레셋 시대를 살린 미스바의 에베네셀의 증거를 누리게 하옵소서. 아람 시대를 살린 갈멜산 번제와 바벨론 시대를 살린 렘넌트 임마누엘의 언약을 붙잡게 하옵소서. 로마 시대를 살린 오직 복음, 오직 믿음의 언약 붙잡고 모든 것이 은혜임을 고백하며 흑암에 빠진 자들에게 빛을 비추게 하옵소서. 유두고를 살리다. 죽은 자도 살리는 기적의 하나님이 함께 하시니 감사를 드립니다. 보혜사 성령께서 함께 하셔서 예수님보다 더 큰 역사를 확인하고 하나님 자녀된 신분과 권세를 실제로 누리게 하옵소서. 많은 기적들보다 구원받는 하나님의 자녀라는 사실이 최고의 기적임을 알게 하시고 전도 캠프와 전도자의 삶을 은혜로 더 깊이 알게 하옵소서. 건축과 영적 건축으로 올바른 교회를 회복하게 하시고 원네스와 올인으로 건축의 7가지 기도 제목이 응답으로 오는 것을 확인하게 하옵소서. 모든 사람을 수용하고 초월하여 제자를 찾고 하나님이 준비한 것을 따라가 그릇을 준비하게 하옵소서. 생을 건 결단을 하게 하시고 나의 모든 것을 드릴 수 있는 헌신과 나의 인생을 건 도전을 하는 시간표를 찾게 하옵소서. 유업을 이을 자. 오직 갈라디아서 3장 28절 언약 붙잡은 나는 그리스도로 옷 입은 자, 하나님 안에서 하나 된 자, 아브라함의 유업을 이을 자임을 알고 7망대 7여정, 7이정표를 각인뿌리 체질화시키게 하심을 감사드립니다. 출애굽의 유업, 세절기 언약궤 성막을 누리며 전달하게 하옵소서. 포로에서 돌아와 성전을 재건하여 하늘과 땅과 바다와 육지가 진동하는 출 바벨론의 유업을 누리고 전달하게 하옵소서. 출 로마의 7이정표, 갈보리산 감람산, 마가다락방 성령인도, 전환점, 마가다락방 로마 유업을 누리며 후대에게 신앙 발자취를 남기게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원네스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원네스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 6명의 건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.